जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुछि। मो ट्यारो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी ट्यारोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। जय श्री कृष्ण। आज फाल्गुन मास एक दिन फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार। आज कुंभ संक्रांति विजया एकादशी। आज एकादशी 22 दंड 30 अपराह्न 3:19 पर्यंत। आज मूला नक्षत्र 27 दंड 7:05 अपराह्न 5:10 पर्यंत। आज वज्र योग बाड़व कर। आज घात चंद्र कहले तुला राशि और कुंभ राशि घात चंद्र। आज मृत्यु आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण अपराह्न 5:10 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर अपराह्न 3:19 पर एक पाद पुष्कर दोष। फल पशुहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज एकादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध अपराह्न 3:19 पर पुई भोजन निषेध। आज रवि संक्रमण जो आमिष भोजन मध्य निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु। आज हल निषेध। आज धर्मकृत्य उपरे ध्यान दिंतु। पूर्व दिवस शेष रात्रि 57 दंड 47 लेता को शेष रात्रि 5 घंटा 26 मिनिट समय रवि निरयन कुंभ राशि को संक्रमण जो अद्य दिवार्ध 11 घंटा 59 मिनिट मध्य संक्रांतिर पुण्य काल जहाँकि सूर्य उदय दिवा 11:50 मध्य संक्रांतिर विशिष्ट पुण्य काल। अद्य कुंभ संक्रांति कृत्य स्नान दानादि व्रत उपवास। आज श्री विरजा क्षेत्र ब्रह्मकुंड रे स्नान दानादि ग्रह ब्राह्मण मानकर संक्रांति विहित ग्रह पूजा और होम। अद्य सर्वसम्मत विजया एकादशी उपवास। आज पर्व उत्सव पर ध्यान दिंतु। अद्य कुराड़ियापदा ग्राम हरिहाट और श्री जगन्नाथ मंदिर रे आज शिवरात्रि पर्यंत वार्षिक पूजा उत्सव होम यज्ञ भागवत पारायण और प्रत्येक संध्यारे भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। 5 दिन गीता ज्ञान यज्ञ शिवरात्रि दिन महारुद्राभिषेक। आज अशुभ बेला 12 बेला काल बेला को ध्यान दिंतु। दिवा 9:27 पर 1:03 मध्य काल रात्रि कहले 8:31 पर 9:57 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग को ध्यान दिंतु। प्रातरु दिवा 6:54 मध्य दिवा 8:43 पर 11:07 मध्य 12:43 पर 2:19 मध्य 2:50 पर एवं 4:31 मध्य रात्रि 7:16 पर। प्रिय दर्शक बंधु, आज माहिंद्री योग कथा कहले रात्रि 10:33 पर 11:21 मध्य रात्रि 3:37 पर। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। यही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आउ देखिबा कौन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची 13 तारिख फेब्रुआरी मास शुक्रवार। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण कार्ड आसी 2 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी। आपण आज उच्चता नीचता देकी गति करेंगे। आज परिस्थिति भल ना। आप जगी रखी आज चलतु। आपण मन को टिके स्थिर करंतु। कौन कार्य पदक्षेप आज नियंतु नहीं। आपण लाइफ पार्टनर को सहित बसी किसी कथा को निर्णय नियंतु। आपणकर मनर द्वंद्व को आपण बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे। तेणु मनर द्वंद्व को बुझा आज चेष्टा करंतु। जदि आपण समस्या को बैलेंस करि पारिबे तेबे सब किछि आज आपणको अधीनस्थ रहिबो। आज आपणकर मन दान ध्यान धर्म कर्म उपरे निश्चित भाव रे विचार रहिबो। आपणकर मन ईश्वर विश्वासी हबो। आपण ईश्वर को उपरे अधिक काम अधिक किछि निर्भर करिवे। आज आपणको पई ईश्वर विश्वासी रो दिन निश्चित भाव रे रहिबो। तेबे आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मेष राशि व्यक्ति माने मन रखंतु। आज मु जदि कहबी एई मेष राशि व्यक्ति माने
ମାସର ଏଇ ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ହେବେ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ, ବିନୟ ହେବେ, ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରବି ସୁଧି ମେଷ ବୃଷ କନ୍ୟା ଧନୁ ରାଶିର, ମାସର 9 ଦିନ ଠାରୁ ମିଥୁନ ତୁଳା ମକର ରାଶିର ରହିବ। ଗୁରୁ ସୁଧି କହିଲେ ବୃଷ ସିଂହ ତୁଳା ଧନୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବହୁତ ଋଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥତେ ବିଶେଷ ଏକ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବିକି ଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରଦ ଶ୍ରୀଦ ଶ୍ରୀ ସହ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀ ପରମ ଶ୍ରୀ ନିକେତନ ଶ୍ରୀଧରାୟ ନମ ଓಂ। ତେଣୁ ବିଧାନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ 108 ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଋଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି 7 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, ବହୁତ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତଥାପି ଆପଣ ଓହରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ରହିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି, ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଆଜି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିବ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ବିନୟୀ ହେବ, ଭାବାତ୍ମନ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ କହିବି ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ମାତ୍ର ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ମହତ୍ଵ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବିଧାନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ 1 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବାର, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ, କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନ ମିଶିବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ, ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ବିନୟ ଏବଂ ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସୁଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସର 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରତରଣ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ହେବା ନିମିତ୍ତ ଏଇ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ବିଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧି କରିନେବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଏହା କୌଣସି ଗୁଣିଗାରିଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଦେଖି ଚାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅଛି। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଶରୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ବିନୟ ରହିବ, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ସେ ସୁଗୁଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଆପଣମାନେ କେହି ବନ୍ଧୁ ଗୃହ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହା କଲେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଋଣ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରି ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଏହା କୌଣସି ମନର କଥା ନୁହଁ କି ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ତ ନୂଆ ଉପାୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଏସବୁ ଆଜି ଭଲ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ସମୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉଚିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମୟକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାରେ ମୁଁ କହିବି, ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୱାନ, ବିନୟ ଓ ଭାବାତ୍ମନ ରହିବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ରଜବତୀ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସୁଗୁଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏ ମାସରେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏ ମାସରେ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତରଣ ଯୋଗୁଁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଯେଉଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଋଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଛି ଯେ କି ବିଧାନ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ପରିବାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହା ମନର କଥା ନୁହଁ କି ଗୁଣି ଗାଉଡ଼ିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା ବା ଆମ ଯାହାକି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଇଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ଼, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ଖବର ପାଇଁ ମତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ,
किंबा किसी खबर पाई मध्य आपण सफलता पाई पारंती कैरियर रे बहुत एक भल दिन अच्छी आउ ए दिन को उचित मार्ग में परिणत न कले आपको मंद भी मध्य हो पारे विद्यार्थी मानक पई शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिलवार जोग अच्छी व्यवसायी मानक पई दिन उत्तम रहिबो रिलेशनशिप भी भल रहिबो जदि आपण अति इमोशनाल भाव में कौन काम आज करेंगे ताले मन रखु कार्य सहित जुक्ति तर्क कलह ये सब आज आपन देखा मिल तेणु आज आप जुक्ति तर्क ठार दूरे रुहतु कले माने कार्य मुंड रखु ना प्रति क्षेत्र में आज आपको सतर्क भाव में कार्य को नियंतु निश्चित भाव में सफल सीमार पहुंची पारे मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने कन्या राशि व्यक्ति मैंने आज मुख्य कथा को मन रखु जे कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार जदि आपण घर आज कौन माने व्यक्ति जन्म नेला ताले सूक्ष्म बुद्धि तार रहिबो विद्वान रहिबो विनय रहिबो भावपन्न रहिबो आउ आज ये मासरे जदि ए मासरे कौन व्यक्ति जन्म नेला जदि ए मासरे कौन कन्या प्रथम रजवती होउछि ताले सुगुण संपन्न प्रतिप्रिया एवं सुख संतानर जननी रहिबो ए मासरे शुद्ध काल नूतन गृह आरंभ कले धन संपद वृद्धि हबो परिवार पई मंगल निश्चित भाव में हबो ए मासरे पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करबा पई दैनिक सकाळे खाली पेटरे लिंब पत्र 7टी खाइबा उचित अच्छी ए मासर 4 दिन ठारू शुक्र तरण जोगु मास शेष पर्यंत शुद्ध काल रहिबो आज स्पेशल कथा को मन रखंतु जदि मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने कोनोसी प्रकार आपण जदि ऋण मुक्त हवा को चाहउचंती ऋण रे अछंती ताले एई मंत्रटी को देखंतु मो स्क्रीन ऊपर दउची एई मंत्रटी को आपण कोन करिवे ना शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र जो दिन हबो सेई दिन 108 बार जप करी मंत्र को सिद्ध करि नेबे तापरे पुनश्च प्रत्येक दिन एक माला लेखा एई मंत्र को जप करिवे निश्चित रूपे आपनकर ऋण दूर होई जिवो धन धान्य समृद्धि लाभ हम यह सिद्ध मंत्र अग्नि पुराण संग्रह कर गुणी गाउणी कि मनर कथा नुह या विश्वास सहित ग्रहण करूँ निश्चित समस्या बहुल मुक्त हो पारे एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय तुला राशि आपण कार्ड आसी 6 ऑफ वांड्स सब आड़ सपोर्ट मिलूँ लोक मैंने उत्साहित आज रही पारती आपण भीतर आत्मविश्वास आज बढ़ किंतु मन रखु मोर प्रिय तुला राशि आग को आपण लाइफ रे किसी घटबार जो ये कार्ड प्रमाण करुच्ची गर्वित अनुभव करपारती आपण चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन मिलवार चांस भी रहिबो बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे समस्त आपको सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे आ कौन काम को हाथ को नौचन जदि से आपको सफलता मिल गर्व किंतु करेंगे ना अहंकार करेंगे ना कारण गर्व अहंकार कले सबकि एपट सेपट हो आज दिन बहुत सुंदर समय अच्छी केवल आज घात चंद्र हेतु आप तरबरिया न होकि प्रति क्षेत्र में भावी चिंती कार्य करूँ सफल सीमार पहुंची पारे मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने तेज तुला राशि व्यक्ति मैंने आज मन रखु आज स्पेशल कार्यक्रम में मुख्य कथा मुझे कहूँ ये मसरे जदि आपंकर कौन व्यक्ति संतान गृह में जन्म नेला से विद्वान विनय भाव उत्पन्नता मन में रही ये मसरे आपण गृह में कौन कन्या प्रथम रजवती हेले ताले सुगुण संपूर्ण प्रतिप्रिया और सुख शांतिर जननी मध्य से हो पार ये मसरे जदि आपण को कहबी शुद्ध काल में नूतन गृह मैंने आरंभ करेंगे गृह करेंगे ताले धन संपद वृद्धि हम परिवार मांगलिक परिवार मंगल निश्चित हम ये मसरे पानी बसंत रोग होता है तेणु प्रतिरोध करने दैनिक सकाळे खाली पेटर 7टी लिंब पत्र को खाईदे यह पानी बसंत रोग ठार निश्चित दूरे रही पारे ये मसरे 4 दिन ठार शुक्र तरण जो मास शेष पर्यंत शुद्ध काल रहिबो तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय तुलाराशि व्यक्ति मैंने जदि आप बहुत दिन धरिकी किसी ऋण करजरे बुड़ी जाते मुझे एक मंत्र देख दूसरी स्क्रीन उपर ये मंत्रटी को आपने ध्यान दिंतु ये मंत्र प्रतिका विधान हूँ कौन ना शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र में यही मंत्रटी को 108 माला जप करेंगे मंत्रटी सिद्ध करेंगे पुनश्च एक माला प्रतिदिन जप करेंगे निश्चित रूपे ऋण दूर हो धन धान्य समृद्धि लाभ हम यह अग्नि पुराण उद्धृत कौन गुणी गाउणी कि मनर कथा नुह विश्वास सहित ग्रहण कर उपकृत निश्चित हो पारे एवं आसतु देखा जे कि बिछा राशि विषय बिछा राशि एस पेंटाक्लस पॉजिटिव कार्ड लाइफ रे सब क्षेत्र में आज स्थिरता देखादेव आपड़ जो कार्य करने को बाहर जो कार्य करने को मनस्ताप करेंगे आगे बाट खोल आज आप जहाँ करेंगे सफलता मिल आपन को कौन व्यक्ति साहाଯ୍य मिल आप लव चिंतार जब अच्छा रिलेसन नुआ जीवन साथी मिल पारती कि चाकरी व्यवसाय किसी भल जोग देखा दूसरी कौन पदोन्नति मिल जदि भी कौन स्वास्थ्य समस्या था ता भी खूब शीघ्र दूरीभूत हो तेरे मोर प्रिय जहाँकि बिछाराशि व्यक्ति मैंने आज आपण कौन जिनिस को पाइबापी कौन लक्ष्य कौन भावना भितर अच्छा आशावादी रे आशा को आशा मन भितर बहुत बड़ आशा बड़ स्वप्न को मन भितर भावना को आज आनीपारे तेरे मोर कहबार कथा मोर प्रिय जहाँकि बिछाराशि व्यक्ति मैंने आज
ज्योतिष तत्व अनुसार जदि ए मासरे कौन व्यक्ति संतान आपण गृह जन्म नौ मन रखु से विद्वान निश्चित भाव में विनय भाव रे मासरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है से सुगुण संपूर्ण पतिप्रिया सुख शांतिर जननी ए मासरे शुद्ध काल में नूतन गृह जदि आपण मैंने आरंभ करेंगे धन संपद वृद्धि हम परिवार मंगल हम ए मासरे पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करने दैनिक सका खाली पेटरे 7टी लिंबपत्र खाइबा उचित अच्छी तेज आज स्पेशल कथा को मन रखु ऋण मुक्ति करने निमंते एक उपाय मुझे कहूँ जदि आपण माने बहुत दिन धरिकी बहुत ऋण में रही से ऋण मुक्त हवा निमित्त एक सुंदर उपाय मुझे आपको पाखे उपस्थापन आनी मन रखु ये जो मंत्रटी मो स्क्रीन उपर दूसरी ये मंत्रटीर विधान है शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र जो दिन हम से दिन ये मंत्रटी को 108 बार जप कर मंत्रटी को सिद्ध करनब पुनश्च एकमाला प्रतिदिन जप करूँ तापर निश्चित ऋण दूर हो परिवार धनधान्य समृद्धि लाभ हम यह कौन गुणी गाउणी कथा नुह कि कार मनर कथा नुह यह अग्नि पुराण उद्धृत कर माँ सिद्ध मंत्र या जप कले निश्चित भाव में आप ऋण दाऊ ऋण समस्या आराम से मुक्त हो पारे। एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय धनु राशि नाइट ऑफ पेंटाक्लस आपण मन को आज स्थिर रखिए कार्य रिलेटेड कौन कार्य आगक बढ़ापी किसी भावना आणवे कठिन परिश्रम जारी धैर्य सहित प्रत्येक काम को मुकाबला करने को आप चेष्टा करेंगे एकाग्रता मन भितर निष्ठार सहित कार्य को सफलता हासिल करेंगे तेणु आज स्वास्थ्य समस्या जहाँ जदि रही है भी दूरीभूत हम आपण पक्ष व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक हो धनुराशि आज आपण मन शांति अनुभव कर सुख अनुभव निश्चित कर दिन आपण भल अच्छी आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि व्यक्ति मैंने ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म नेला तार सूक्ष्म बुद्धि विद्वान भावोत्पन्न भाव ये मसरे जदि आपण गृह कौन कन्या प्रथम रजवती है मन रखु सुगुण संपूर्ण प्रतिक्रिया सुख संतान जननी से हो पार आउ ये मसर शुद्ध काल में जदि आपण मैंने गृह निर्माण करुँच धन संपद वृद्धि हो परिवार मंगलप्रद निश्चित रे मसरे पानी बसंत रोग होता है ये पानी बसंत रोग को प्रतिरोध करने दैनिक सकाଳେ 7टी लिंब पत्र को आप चोबई खातु खाइले पानी बसंत रोग सुरक्षा पाई पारे। आज स्पेशल कथा को मन रखु आपण मान कहबी मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने जदि दीर्घ दिन धरिकी अनेक ऋण आप ऋण दाऊ रक्षा हो पारुनी मत विभ्रांत हो जाए मुझे मंत्रटी को देखूँ ये मंत्रटी को देती ये मंत्रटी को आप कौन करेंगे ना प्रत्येक दिन माने प्रथम कौन करेंगे विधान शुक्ल पक्षर जो दिन पुष्या नक्षत्र हम से दिन ये मंत्रटी को 108 बार जप करेंगे आउर ठारू एक माला लेखा प्रत्येक दिन जप करेंगे निश्चित रूप ऋण दूर हो धन धान्य परिपूर्ण हो सन्देह ना यह कौन गुणी गाउणी कथा नुह कि मनर कथा नुह यह अग्नि पुराण उद्धृत कर निश्चित भाव में व्यवहार कर सफल सीमार पहुंची पारे विश्वास सहित ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। एवं आसतु देखा कुंभ मकर राशि विषय मकर राशि 4 ऑफ कप कार्ड समस्या भितर आपंकर दिन आज जापे मन टिके कष्ट रही पारे भगवान किंतु आपंकर डाक शुणवार अच्छी भगवान आपंकर डाक शुणुंट आपण डाक भगवान को पाखे पहुंची पारुछि आपन को नुआ रास्ता निश्चित किसी देखादेव आपण द्वारा जहाँ सब घटुची ताकू सब धरिकी बसंतुनी पुराणार कौन कथा कौन कार्य को भावना भितर आनिले से भावना अधिक नेगेटिव भाव में आपण मन में बसा बांधी देव तेणु मन से सब आज परिष्कार करनी ना आज मन कौन कल्पना करके किसी काम करेंगे जो कार्य को बाहर पथ रोध हो पाए कार्य ब्रेकअप नहीं पारे से प्रति सजग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने ये मकर राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु मुख्य कथा को मन रखु जे ये मासरे जदि आपण गृह में कौन संतान जन्म नेला से विद्वान सूक्ष्म बुद्धि भावोत्पन्न ता भर ये मासरे जदि आपण गृह में कौन कन्या प्रथम रजवती है से सुगुण संपूर्ण प्रतिप्रिया एवं संतान सुख संतान जननी हो पार ये मासरे शुद्ध काल में जदि कौन व्यक्ति गृह आरंभ करेंगे नूतन गृह धन संपद वृद्धि हम परिवार मंगल निश्चित भाव में हो पार ये मासरे पानी बसंत रोग होता है तेणु पानी बसंत रोग को आप रोग मुक्त होगापी दैनिक सकाଳେ खाली पेटर 7टी लिंबपत्र जदि आप खाइबे पानी बसंत रोग दूरी माने दूरीभूत आज मुख्य कथा को मकर राशि व्यक्ति मैंने ध्यान दिंतु जे ऋण मुक्ति बा धन प्राप्ति अर्थे मुझे एक सुंदर उपाय कहूँ मन रखु ये जो मंत्रटी को दूसरी देखूँ ये मंत्रटी विधान है जे कौन शुक्ल पक्ष पुष्या नक्षत्र हेले पुष्या नक्षत्र दिन 108 बार ये मंत्रटी को जप करेंगे प्रथम मंत्रटी सिद्धि होपर पुनश्च एक बार लेखा प्रत्येक दिन 108 बार लेखा जप करेंगे देखिए आपड़ किसी दिन व्यवहार कलापर आपंकर धन धान्य निश्चित उपाय आसो ऋण मुक्त आप संपूर्ण भाव में हो पारे ए सन्देह कर किसी ना कारण यह हूँ सिद्ध अग्नि प्रेरणार मंत्र। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि तो फुल कार्ड आसी
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାୱାର ରହିବ, ବୁଝାପଣା ଠିକ୍ ରଖିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନ ନିଜ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟ କହୁଛି ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେବେ। ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ରିସ୍କ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ନ ନେଲେ ତେବେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ଅର୍ଥ ହାତକୁ ଆସିପାରେ, ରୋଜଗାରର କିଛି ବାଟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାର ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରତିପ୍ରିୟା, ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳରେ ନୂତନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଆପଣ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ସକାଳେ ଖାଇଲେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଧନ ଅଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିର ବିଧାନ ହେଲା, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସେଇଦିନ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ଜପ କରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିନେବେ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ 1 ମାଳ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, ଗୁଣି ଗାଉଣିର କଥା ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ଡର ରହୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଆପଣ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ ଚିନ୍ତାରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ନୀରବ ରହିବେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆପଣ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ଆପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ନିଜେ ନିଜ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେତେ ଖରାପ ଭାବନା ଆପଣ ମନକୁ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହିବେ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ନିଜ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବ, ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତାର ବିଦ୍ୱାନ ରହିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ସେ ସୁଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ, ସୁଖ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ମାସର ଶୁଦ୍ଧ କାଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ମାସରେ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାଣି ବସନ୍ତ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥା ବା ସ୍ପେଶାଲ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ବିଶେଷ ଏକ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ପଡ଼ି ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଓ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ବାର ମାଳା ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ 1 ମାଳା ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଋଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୁଣି ଗାଉଣିର କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା କାହା ମନର କଥା ନୁହଁ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।